परम शांति। आज मैं बताऊंगा सप्तर्षि के बारे में। जो सप्तर्षि ऊपर 7 स्टार दिखाए जाते हैं, वहां से हमेशा 7 हर मनवंतर में सप्तर्षि आते हैं धरती पर, हमारे ब्रह्मांड में धरती पर आते हैं। वहां से 7 स्टार पर से, सप्तर्षि के स्टार पर से हर मनवंतर में। तो ब्रह्मा के एक दिन में 14 मनवंतर होता है। अभी ये 7वां मनवंतर चल रहा है। हमारे ब्रह्मांड का दूसरा परार्थ का ब्रह्मा का पहला दिन का 7वां मनवंतर चल रहा है और 28 का युगांतर चल रहा है, उसका कलयुग चल रहा है। तो एक मनवंतर में 71 युगांतर होते हैं और 71 युगांतर में एक मनवंतर होता है। तो हर ब्रह्मा के एक दिन में 14 मनवंतर होते हैं। हर मनवंतर में 7 ऋषि ऊपर से आते हैं, सप्तर्षि आते हैं और सबको ज्ञान देते हैं और फिर वापस उसी रूप वहां चले जाते हैं। तो पहले भी मैंने बताया है कि हमारे धरती पर अनंत कोटि ब्रह्मांडों से अनेक ऋषि अलग अलग स्टार से स्टार, एक स्टार माना एक ब्रह्मांड, बोला हुआ एक स्टार माना ब्रह्मांड। तो एक ब्रह्मांडों से दूसरे अनंत कोटि ब्रह्मांड माना अनेक स्टार से आते हैं, ज्ञान देकर चले जाते हैं अपने अपने ब्रह्मांडों में जहाँ से आए। ऐसी तरह हर ब्रह्मांडों में, अनंत कोटि ब्रह्मांडों में विचरते रहते हैं। कोई महाब्रह्मांड दूसरी गैलेक्सियों से भी आते हैं, तो दूसरी गैलेक्सियों का भी ज्ञान देते हैं। अनंत कोटि ब्रह्मांड शब्द कहाँ से आए वो आप सोच सकते हैं। जिन्होंने अनंत कोटि ब्रह्मांड देखे हैं, सोचे हैं, समझे हैं, वही लिखवा सकते हैं भारतीय शास्त्रों में अनंत कोटि ब्रह्मांडों की बात। तो जैसे गैलेक्सी, मतलब आज जो साइंस वाले गैलेक्सी में आकाश गंगाओं की बात, अनेक आकाश गंगाएं मिलके एक निहारिका बनते, उनकी बात, ये सब शास्त्रों में कहाँ से आई? तो ये सब शास्त्रों में बात जो दूर दूर के ऋषि मुनि आते थे, वो किसी न किसी रेजमार्ग ज्ञान देते थे, ज्ञान दे के फिर लिखवाते थे या दूसरों को ज्ञान। पहले तो लिखवाने वाला हिसाब किताब नहीं था, मगर बाद में लिखवाने लगे। तो ये सभी पहले परार्ध में भी, ब्रह्मांड के पहले परार्ध में कितने युगांतर और कितने मनवंतर हुए होंगे आप सोच लो। ब्रह्मा का एक दिन बराबर 14 मनवंतर, तो ऐसे ब्रह्मा का 50 साल बराबर एक परार्ध होता है। तो एक परार्ध में कितने मनवंतर हुए होंगे, कितने ऋषि कहीं कहीं से आते होंगे, कहाँ से आते हैं। हर कोई शास्त्रों में 4 वेद, तो हमेशा शास्त्रों का सार समझना चाहिए। सार हमेशा, ये शास्त्रों का सार, जड़ और चेतन में आत्मा, चेतन और जड़ माना 5 तत्वों की प्रकृति, 5 तत्व माना जड़। तो आत्मा से कनेक्शन जोड़ के परमात्मा से योग करना, ये शॉर्टकट रास्ता है, आत्मा परमात्मा। अभी ज्ञान सागर में केवल ज्ञान, बेहद का परम ज्ञान शॉर्टकट है, सार समझाया हुआ है। तो बेहद का परम ज्ञान शॉर्टकट समझो। पढ़ना तो पड़ेगा, ये पढ़ाई है। जैसे डॉक्टर, इंजीनियर, चार्टर्ड अकाउंटेंट पढ़ने के लिए कितने साल पढ़ाई करते हैं। तो ज्ञान सागर में डूबना है, बेहद का परम ज्ञान है। लौकिक से अलौकिक, अलौकिक से पारलौकिक, इससे भी ऊपर का ज्ञान है, बेहद के विश्व का ज्ञान है। तो पढ़ना पड़ेगा, मगर सार रूप में समझाया हुआ। ज्ञान सागर का एक बूंद दिया हुआ है और ज्ञान सागर में डूब कर बूंद को समझो और प्रैक्टिकल जीवन में ज्ञान स्वरूप बनो। ज्ञान स्वरूप माना आत्मा स्वरूप बनोगे तो सब, अपने आप को समझोगे तो सब कुछ समझ जाओगे। तो अपने आप को समझना, आत्मा स्वरूप बनना, यही अपने आप को समझना है। परम शांति। బేహద్ పరం మహాశాంతి. బేహద్ బాపూజీ బేహద్ పిల్లలకి ప్రతి మన్వంతరంలో సప్త ఋషులు వేరువేరుగా ఎందుకుంటారు, ఎందుకు వస్తారు అనేటువంటి ప్రశ్నకు సమాధానం చెప్తున్నా హిందీ వీడియో ఇప్పటి వరకు మీరు విన్నారు. దీనికి తెలుగు అనువాదం. బాపూజీ అందరికీ పరం శాంతి చెప్తూ ఉన్నారు. ఈరోజు నేను సప్త ఋషుల గురించి చెప్పదలుచుకున్నాను అంటూ ఉన్నారు బాపూజీ. ఎవరైతే సప్త ఋషులు నక్షత్రాల రూపంలో ఆకాశంలో పైన మనకు కనపడుతూ ఉంటారో, అక్కడ నుండి మరి మనకు సప్త ఋషి మండలం ఉన్నది అని
మనందరికీ తెలుసు. ప్రతి మన్వంతరంలోనూ సప్త ఋషులు వస్తూనే ఉంటారు ఈ భూమి మీదకి, అనగా మన బ్రహ్మాండంలోని భూమి మీదకు వస్తూ ఉంటారు. అక్కడ నుండి సప్త నక్షత్రాలు రూపంలో సప్త ఋషులు ప్రతి మన్వంతరంలోనూ వేరు పేర్లతోటి వర్ణిస్తూ ఉంటారు. అంటే మనం ఏదైనా శాస్త్రాల్లో చూసినట్లయితే ఒక్కొక్క మన్వంతరంలో సప్త ఋషులు పేర్లు ఒక రకంగాను, ఇంకో మన్వంతరంలో ఇంకో రకంగాను ఉంటూ ఉంటాయి. ఇప్పుడు ప్రస్తుతం బ్రహ్మకు 1వ రోజు, 2వ పరార్థంలో 1వ రోజు నడుస్తూ ఉంది. 1వ రోజు అంటే ఇక్కడ 14 మన్వంతరాలు పూర్తయితే బ్రహ్మకు 1 రోజు అవుతుంది. 1000 చతుర్యుగాలు పూర్తయితే. మరి ఇప్పుడు 7వ మన్వంతరం జరుగుతుంది. 28వ యుగాంతరం. ఇప్పుడు కలియుగంలో ఉన్నాము. అంటే 71 యుగాంతరము అని చెప్పవచ్చు. ప్రతి 71 యుగాంతరంలో మరి ఇప్పుడు ఏం జరుగుతుంది? బ్రహ్మకు 1 రోజు అంటే కింద కాలమానం 1000 చతుర్యుగాలు పూర్తవుతాయి. ఒక చతుర్యుగం పూర్తవటానికి 43,20,000 సంవత్సరాలు అని ఉన్నది. మరి ఇప్పుడు మనము జ్ఞానం ప్రకారం ఆలోచించినట్లయితే ఏదైతే సప్త ఋషులు వస్తూ వెళ్ళిపోతూ ఉంటారో వాళ్ళు భూమి మీద బ్రహ్మాండంలోని మానవులకు జ్ఞానం అందించడానికి వస్తూ ఉంటారు. అంతేకాకుండా అనేక ఋషులు కూడా వేరు స్టార్స్ నుండి వస్తూ ఉంటారు. ఒక స్టార్ అంటేనే ఒక బ్రహ్మాండము. ఒక బ్రహ్మాండంలోనే అనంత కోటి, ఇలాగే అనంత కోటి బ్రహ్మాండాలు అనేక నక్షత్రాలుగా కనపడుతూ ఉంటాయి గెలాక్సీలో. దీని గురించిన పూర్తి జ్ఞానం నేను అంత క్రితమే చెప్పాను అంటున్నారు బాపూజీ. వారు వారి యొక్క బ్రహ్మాండంలోకి ఎక్కడి నుండి అయితే వచ్చారో అక్కడికి వెళ్ళిపోతూ ఉంటారు. ఈ విధంగా ప్రతి బ్రహ్మాండంలోనూ అనంత కోటి బ్రహ్మాండాల విచరణ జరుగుతూ ఉంటుంది. మహాబ్రహ్మాండం నుండి కొందరు, వేరే గెలాక్సీ నుంచి కొందరు వస్తూ ఉంటారు. 2వ గెలాక్సీలో కూడా ఈ యొక్క ఆత్మలు ఇక్కడికి రావచ్చు. అనంతకోటి బ్రహ్మాండాల శబ్దం ఎక్కడి నుంచి వచ్చింది అంటే ఇది మీరందరూ ఆలోచించండి. అనంత కోటి బ్రహ్మాండాలను చూస్తే, ఆలోచిస్తూ ఉంటే మీకు అర్థమవుతూ ఉంటుంది. భారతీయ శాస్త్రంలో అనంత కోటి బ్రహ్మాండాల గురించి ఉన్నాయి. ఏ విధంగా గెలాక్సీ అంటే ఈరోజు సైన్స్ వాళ్ళు ఆకాశగంగా అని చెప్తూ ఉన్నారు. ఇలాగే అనేక ఆకాశ గంగలు కలిస్తే ఒక నిహారిక అవుతుంది. ఈ విషయం అన్ని శాస్త్రాలలో కూడా అక్కడక్కడ చెప్పడం జరిగింది. శాస్త్రాల్లోని విషయంలో కూడా దూరం నుండి ఋషులు మునులు వస్తూ ఉన్నారు. ఎవరి మీదైనా సరే రేసస్ వేసి జ్ఞానం ఇస్తూ ఉంటారు. జ్ఞానం ఇచ్చి వాళ్లకు నేర్పుతూ ఉంటారు. ఫస్ట్ లిఖితపూర్వకంగా ఉండేది, తర్వాత నోటి ద్వారా ముందు చెప్పేవాళ్ళు, తర్వాత లిఖితపూర్వకంగా పుస్తకాలు, గ్రంథాలు, శాస్త్రాలు వచ్చాయి. అంతకు పూర్వం అందుకే నోటి ద్వారా జ్ఞానం చెప్పటం వల్ల లెక్క పూర్తిగా అందరికీ అర్థమయ్యేది కాదు.
తర్వాత రాయటం లిఖించటంతో గ్రంథాల్లో లిఖించబడింది. ఫస్ట్ ఈ బ్రహ్మాండం యొక్క ఫస్ట్ పరార్థంలో ఎన్ని యుగాంతరాలు, ఎన్ని మన్వంతరాలు అయిపోయినాయో మీరు ఆలోచించండి. ఇప్పుడు లెక్క ప్రకారం బ్రహ్మకు ఒక రోజు అంటే 14 మన్వంతరాలు, మరి 50 సంవత్సరాలు అయిపోయిందిగా. ఒక పరార్థంలో బ్రహ్మకి 50 సంవత్సరాలు, ఒక పరార్థంలో ఎన్ని మన్వంతరాలు, ఎంతమంది ఋషులు మునులు ఎక్కడెక్కడి నుంచి వచ్చారు, ఎక్కడెక్కడికి వెళ్తూ ఉండేవాళ్ళు. ప్రతి శాస్త్రంలోనూ కూడా ఇవి రాసే ఉండొచ్చు. 4 వేదాలు శాస్త్రాలు మనకు ఉండనే ఉన్నాయి. ఈ శాస్త్రాల అనుసారంగా జడము చైతన్యము, నేను ఆత్మ చైతన్యాత్మను, పంచ తత్వాల యొక్క ప్రకృతి జడము అంటే, పంచతత్వాలు అంటే జడతత్వం, ఆత్మతోటి కనెక్షన్ జోడించి పరమాత్మతోటి యోగం చేయాలి. ఇది షార్ట్ కట్ మార్గం, ఆత్మ పరమాత్మ యొక్క మార్గం. జ్ఞాన సాగరంలో మునిగితే జ్ఞానం అర్థమవుతుంది. బేహద్ పరమ జ్ఞానం షార్ట్ కట్లో అయితే సారం మొత్తం వచ్చేస్తుంది. బేహద్ పరమ జ్ఞానం షార్ట్ కట్ అనుకోండి, చదవాల్సిందే. ఇది విద్య. ఏ విధంగా డాక్టర్, ఇంజనీర్ షార్ట్ వేలో నేర్చుకోవటం కుదురుతుందా? చార్టర్డ్ అకౌంట్ చదవాలన్నా కూడా ఎన్ని సంవత్సరాలు పూర్తవుతుందో తెలుసా? ఇది జ్ఞాన సముద్రంలో మునగటం బేహద్ పరమ జ్ఞానం. లౌకిక నుండి అలౌకికం, అలౌకిక నుండి పారలౌకికం. దీని లోపల సంపూర్ణ జ్ఞానం వస్తుంది, బేహద్ విశ్వ జ్ఞానం వస్తుంది. ఇది చదవాలి, సారాన్ని అర్థం చేసుకోవాలి. నేను సార రూపంలో మీకు చెప్తాను. అయితే బాపూజీ చెప్పిన బేహద్ జ్ఞానం కూడా బేహద్ సముద్రంలో ఒక బిందువు అన్నట్లే. ప్రాక్టికల్ జీవితంలో వాటిని ధారణ చేసి జ్ఞాన స్వరూపంగా కండి. జ్ఞాన స్వరూపము అంటే ఆత్మస్వరూపంగా కావటం. మిమ్మల్ని మీరు ఆత్మగా అనుకొని పరమాత్మ తండ్రిని జ్ఞాపం చేయండి. అన్నీ కూడా మీకు అర్థమవుతాయి. తమను తాము అర్థం చేసుకోండి, ఆత్మస్వరూపంగా కండి. ఇదే మిమ్మల్ని మీరు అర్థం చేసుకోవటం. అచ్చా, పరం శాంతి, నమస్తే, ధన్యవాదాలు. బాపూజీ దశరథ్ భాయ్ పటేల్ తెలుగు ఛానల్లో బాపూజీ యొక్క హిందీ తెలుగు వీడియోలు అప్లోడ్ చేస్తూ ఉంటారు. మీరు మా ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసి గంట సింబల్ని ప్రెస్ చేస్తే బాపూజీ తెలుగులో పెట్టిన వీడియోలు కూడా మీకు అర్థమవుతూ ఉంటాయి. మీ నోటిఫికేషన్ రూపంలో మీ మొబైల్కి వస్తాయి. ఛానల్లోకి ప్లేలిస్ట్లో కూడా ఉంటాయి. మీరు వెళ్ళి వాటిని చూడండి, వినండి. జ్ఞాన సముద్రంలో మునగండి. ఆధ్యాత్మిక జ్ఞానం, అలౌకిక జ్ఞానం, ఆత్మస్వరూపం యొక్క జ్ఞానంగా వింటే ధారణా స్వరూపంగా కాగలుగుతారు. అచ్చా, పరం శాంతి, నమస్తే.